안녕하세요. 오늘은 Purpose Driven Life 챕터 10 할 차례입니다. 이 Purpose Driven Life는 총 40과로 되어 있고 챕터 40까지 있습니다. 오늘 챕터 10이니까 4분의 1 지점에 도달한 것이에요. 하나하나 하다 보니까 벌써 여기까지 왔습니다. 끝까지 공부를 잘 할 수 있도록 이렇게 기도해 주시면 감사하겠습니다. 자, 화면 공유하면서 오늘 공부 시작하죠. 네, 자, 이제 어, 챕터 10, The Heart of Worship, 예배의 마음이다. 이렇게 번역해야 되겠죠? Give your service to God. Surrender your whole being to Him to be used for righteous purposes. 너희 자신을 하나님께 드려라. 너희 전 존재를 하나님께 항복하라. 이렇게 되겠죠. 서렌더를 항복하라고 하면요. To be used for righteous purpose 하면은 의의 목적을 위하여 사용되려면은 그런 뜻인데요. 로마서 6장 13절에는 이렇게 되어 있죠. 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자 같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라. 본문 들어가겠습니다. 네, 밑줄을 보세요. The heart of worship is surrender. 예배의 마음이란 항복하는 것입니다. Surrender is an unpopular word. It's liked almost as much as the word submission. 항복이라는 말은 자, as much as는 뭐뭐만큼이다. submission은 굴복이죠. 굴복이라는 말만큼이나 아주 싫어하는 단어죠. 자, unpopular word 그러면은 별로 사람이 좋아하지 않는다는 그런 말이라는 겁니다. It implies losing and no one wants to be a loser. 그 말은요, 패자다 하는 그런 뜻을 포함하고 있고요. 그 누구도 루저가 되고 싶지는 않아 합니다. Surrender evokes the unpleasant images of admitting, defeating in battles, forfeiting a game, or yielding to a stronger opponent. 이 surrender은 이 말은 자, evoke 불러일으킵니다인데요. 아주 불쾌한 이미지를 우리에게 불러일으켜요. 그것은 어떤 거냐면은 전투에서 패배한다는 것을 인정하는 거고요. 자, forfeiting a game 그러면요. forfeit a game 하면은 게임에서 지다 이런 뜻이에요. forfeit라는 말이 몰수를 당하다, 뭐 그런 상실하다, 잃다 그런 말인데 근데 게임에서 지는 것을 forfeiting a game 이렇게 얘기합니다. 혹은 나보다 더 강한 상대편에게 굴복하는 거. 그런 안 좋은 이미지를 갖고 있습니다. The word is almost always used in a negative context. 그 말은요, 거의 언제나 부정적인 맥락에서 사용되고 있습니다. Captured criminals surrenders to authorities. 체포되어진 범인은 당국에 항복을 하죠. 꼼짝없이 항복하죠. 아무 힘도 못 쓰죠. In today's competitive culture, we are taught to never give up and never give in. So we don't hear much about surrendering. 오늘날 이렇게 경쟁적인 문화 속에서 우리는 이렇게 배우죠. 절대로 포기하지 말아라. Never give in. 항복하지 말아라. 그래서 we don't hear much about surrendering. 우리는 이 항복에 관해서 많은 이야기를 듣고 있지를 않죠. 항복해라 이런 얘기 안 쓰고 있죠. 요즘. If winning is everything, surrendering is unthinkable. 자, 이기는 것이 모든 것이라면은 항복한다는 것은 생각할 수 없는 거다. 그러니까 winning is everything. 이기기만 하면 된다 하는 이겨야 된다 하는 생각을 하고 있다면요. 항복이라는 것은 참 생각할 수도 없는 거죠.
We would never talk about the winning, succeeding, overcoming, and conquering, and yielding, submitting, obeying, and surrendering. 우리는 차라리 이런 거에 대한 얘기를 많이 해요. winning, 이기는 거, succeeding, 성공하는 거, overcoming, 극복하는 거, conquering, 정복하는 거. 이런 말을 더 하고 싶어 하죠. 어떤 말보다도요, yielding, 굴복하다, submitting, 뭐 같은 의미죠. obeying, 순종하다, and surrendering, 항복하다. 이런 말보다요. But surrendering to God is the heart of worship. 그런데요, 하나님께 항복한다 하는 것이 바로 예배의 마음이라는 거죠. 예배 드리는 자의 마음은 뭐냐? 하나님께 항복하는 거다. 앞에서 우리 give yourself to God, 너 자신을 하나님께 드려라, 뭐 이런 얘기 있죠? 그런 말이죠. 그거는 이제 우리 뒤로 가면서 설명을 하게 될 거예요. 자, 여기 할 차례입니다. It is the natural response to God's amazing love and mercy. 그 서렌더이라는 그 항복한다는 것 있죠. 그거는 자연스러운 반응인 거예요. Natural response. 뭐에 대한? 하나님의 놀라운 사랑과 자비에 대한 자연스러운 반응이다. 항복하다를 하게 되면 내 의지를 꺾어내고 할 수 없이 해야 되는 것 같고 그러잖아요. 그런데 내추럴 리스폰스라고 하면 사랑의 하나님의 놀라운 사랑, 그 자비를 맛본 사람에게서는 당연히 나오는 반응이라는 거예요. We give ourselves to Him out of fear or duty, but in love, because He first loved us. 우리는 우리 자신을 하나님께 드립니다. 자, 두려움이라든가 혹은 의무에서가 아니라 사랑으로 하나님께 드리는 거죠. 왜냐하면 하나님이 우리를 먼저 사랑하셨기 때문에요. Offering yourself to God is what the worship is all about. 자, 당신을 하나님께 드린다 하는 것이 바로 예배에 관한 모든 것이니까 바로 예배의 핵심이다 이 말이죠. 자, 그 다음 보겠습니다. 맨 1절 보세요. After spending 11 chapters of the book of the Romans explaining God's incredible grace to us, Paul urges us to fully surrender ourselves to God in worship. 로마서의 그 처음 11개의 장을 다 끝낸 후에 뭐에 대해서 얘기를 했나요? 그 앞선 그 11 챕터에서 뭘 얘기했어요? 우리를 향한 하나님의 믿을 수 없을 만큼의 놀라운 그런 은혜에 대해서 쫙 설명을 했어요. 그게 로마서 11장까지죠. 이걸 다 한 다음에 폴이 우리에게 urges 이렇게 촉구합니다. To fully surrender. 완전하게 우리의 자신을 하나님께 드려라. 예배의 자세. 예배 하나님께 우리 자신을 온전히 예배하는 마음으로 드려라. 이렇게 바울은 말하고 있습니다. So then, my friends, because of God's great mercy to us, offer yourselves as a living sacrifice to God, dedicated to His service or pleasing to Him. This is the true worship that you should offer. 그러니 나의 친구들이요. 우리를 향한 하나님의 놀라운 자비로 인하여서 하나님이 우리를 놀라운 자비로 대해주셨으니 우리 자신을 하나님께 드려라. 너희 자신을 하나님께 드려라. 하나님께 산 제물로 드려라. 그리고 dedicated to his service. 여기서는요, 하나님께 온전히 헌신하려는 거죠. 하나님을 섬기는데 온전히 헌신해서 그리고 pleasing to him, 하나님을 기쁘시게 하라. This is the true worship that you should offer. 이것이 너희가 마땅히 드려야 할 참된 예배입니다. 그 다음 보겠습니다.
True worship bring God pleasure happens when you give your service completely to God. 자, 참된 예배라고 하는 거. 자, 그 하이픈 이렇게 줄표 있죠. 줄표 사이에 bringing God pleasure. 그러니까 참된 예배는 뭐야? 하나님께 기쁨을 가져다 드리는 거죠. 이런 이 참된 예배가 일어납니다. 어느 때 참된 예배가 일어나요? When you give yourselves completely to God. 당신이 당신 자신을 하나님께 온전히 드릴 때. Notice the first and the last words of the verse are the same offer. 이 말씀에 처음 나오는 단어와 마지막 나오는 단어를 잘 보십시오. 똑같아요. are the same 똑같아요. offer 드려라 하는 그것이죠. Offering yourself to God is what worship is all about. 당신 자신을 하나님께 드리는 것이 예배에 관한 모든 거예요. This act of personal surrender is called many things. 이렇게 개인을 항복해 드리는 행위를 여러 개로 부르지요. 이렇게. consecration 하면은요, 헌신 이런 뜻이 있어요. consecration이라는 말은 뭐 서품식 하는 거 있죠. 자신을 온전히 드리는 거. 그 헌신, consecration이라는 말을 시작할 때요, 자신을 하나님께 드리긴 드리는데 아주 뭐랄까 거룩하게 드리는 거, 구별해 드리는 거, 그걸 consecration이라고 그러죠. Making Jesus your Lord, 예수님을 당신의 주로 삼는 것. Taking up your cross, 당신의 십자가를 지는 것. Dying to self, 자아가 죽는 것. 그리고 yielding to the Spirit, 성령 앞에 굴복하는 것. 뭐 이런 식으로 항복에 대해서 여러 가지로 표현하고 있어요. What matters is that you do it, not what you call it. 중요한 것은 what matters, 당신이 하는 것이지, not what you call it. 당신이 그거를 뭐라고 부르는, 그게 중요한 게 아니라는 거예요. 그러니까 surrender라는 것을 하나님께 우리가 자신을 드린다 할 적에 뭐 그거를 뭐 십자가를 지느니 자아가 죽느니 성령에 굴복을 한다느니 뭐 이렇게 여러 가지로 막 얘기를 하고 있는데 중요한 건 뭐예요? 그대로 하는 거. What matters is that you do it. 중요한 건 네가 그걸 하는 거라는 거예요. 말로만 그러지 않고. God wants your life, all of it. 하나님은 당신의 삶을 원하십니다. All of it. 당신 삶의 모든 것을 원하십니다. 95% is not enough. 95% 충분하지 않습니다. There are three barriers that block our total surrender to God. 세 개의 장애가 있어요. 장벽이 있습니다. 뭐를 가로막는 우리가 하나님께 우리 자신을 온전히 드리는 것을 방해하는 세 개의 장벽이 있다. 그게 뭐냐? Fear, 두려움, pride, 자만, 교만, confusion, 혼동, 혼합, 뭐 이런 거죠. We don't realize how much God loves us. We want to control our own lives and we misunderstand the meaning of surrender. 우리는 하나님이 얼마나 우리를 사랑하시고 있는지를 잘 깨닫지 못합니다. 우리는 우리 자신의 삶을 어떻게 우리가 컨트롤하고 싶어 해요. 그리고 우리는 오해를 하고 있어요. 항복이라는 것의 의미를. 그러니까 여기서 항복이라는 것의 의미, 그럴 때 이거는 하나님께 항복한다는 그것, 그 의미를 우리는 오해를 하고 있어요. 그러니까 앞에서 말한 대로 항복은 좀 굴욕적인 용어죠. 그런데 하나님 앞에 서렌더 할 적에 그건 굴욕적인 용어, 그런 식으로 생각하면 안 된다는 거예요. Can I trust God? 내가 하나님을 신뢰할 수 있습니까? Trust is an essential ingredient to surrender. 신뢰는 하나님께 항복하는 데 있어서 없어서는 안 되는 성분, 요소들이죠. ingredient.
We want to surrender to God only to trust Him. But you can't trust Him until we know Him better. 자, 우리는 자, only see를 보면 하나님을 신뢰하지 못한다면 하나님께 항복할 수 없습니다. 그러니까 하나님께 우리를 온전히 드릴 수 없습니다. 그러나 자, until 이하를 보면요. 우리가 하나님을 더 잘 안다면 더 잘 알 때까지 우리는 하나님을 신뢰할 수 없습니다. 자, 이건 내려서 생각해야 되죠. 우리가 하나님을 온전히 신뢰할 때 우리는 하나님을 더 잘 알 수 있습니다. 이거는 앞에서 나왔죠. 챕터 9에서요. 자, fear keeps us from surrendering, but love casts out all fear. 자, 두려움은 우리를 항복하지 못하게 합니다. 그러나 사랑은 모든 두려움을 던져버립니다. 자, 쫓는다 이 말이죠. The more you realize how much God loves you, the easier surrender becomes. 당신이 하나님이 당신을 얼마나 사랑하는가를 더 많이 깨달으면 깨달을수록 항복은 그만큼 더 쉬워집니다. The easier surrender becomes. 자, 그 다음에 How do you know God loves you? 하나님이 당신을 사랑하는지 어떻게 알 수 있습니까? He gives you many evidences. 하나님은 당신에게 많은 증거를 주셨어요. God says He loves you. 하나님은 나는 너를 사랑해. 이렇게 말씀하십니다. You are never out of His sight. 당신은 하나님의 눈밖에 난 적이 결코 없어요. He cares about every details of your life. 하나님은 당신의 삶 아주 자세한 것 하나하나 모든 것에 대해서 관심을 갖고 계세요. He gives you the capacity to enjoy all kind of pleasure. 하나님은 당신에게 능력을 주셨어요. 어떤 능력? 모든 종류의 즐거움을 누릴 수 있는 그런 능력을 주셨어요. As good plans for your life. 하나님은 당신의 삶에 대해서 좋은 계획들을 갖고 계시지요. He forgives you and He is lovingly patient with you. 하나님은 당신을 용서하십니다. 그리고 그는 아주 사랑 충만한 마음으로 당신에 대해서 인내를 하고 계세요. He is lovingly patient with you. God loves you infinitely more than you can imagine. 하나님은 데니야, 당신이 상상하는 것 이상으로 당신을 환하게 사랑하고 계십니다. The greatest expression of this is the sacrifice of God's Son for you. 자, 이것에 대한 가장 위대한 표현, 뭐 사랑의 표현이죠. 그것은 하나님께서 당신을 위하여 그 아들을 희생하셨다는 것입니다. The sacrifice of God's Son for you. God proves His love for us in that while we still a sinner, Christ died for us. 하나님은 자기의 사랑을 증명하십니다. 우리에 대한 자기의 사랑을 증명하십니다. In that 뭐뭐라는 점에서 while you are still sinner, 자, 우리가 아직 재현되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으셨다는 점에서 우리에 대한 자기의 사랑을 증명하셨다. 우리 성경에 보면 확증하셨다 이렇게 돼 있죠. If you want to know how much you matter to God, look at Christ with His arms outstretched on the cross, saying, "I love you this much. I'd rather die than live without you." 자, 만약에 당신이 하나님에게 얼마나 중요한 사람인가를 알고 싶어 한다면 예수님을 보십시오. 자, with his arm stretched on the cross. 그러니까 십자가에서 outstretched 하면 팔을 활짝 벌린 거를 말하죠. 십자가에서 팔을 활짝 벌리고 있는 그리스도를 보십시오. 그리스도가 말씀하고 계세요.
I love you this much. 나는 너를 이만큼이나 사랑해. 그냥 발을 활짝 열고 나는 너를 이만큼이나 사랑해. I'd rather die or live without you. 나는 너 없이 사느니 차라리 죽고야 말겠어. 이런 뜻이. 해석을 했어요. 십자가에서 팔 벌리신 거를요. 자, 그 다음에 God is not a cruel slave driver or a bully who uses brute force to coerce us into submission. 하나님은 아주 그 잔인한 노예몰이가 아니시다. 자, 드라이버 하면은 막 그 몰고 가는 사람을 말하는 거죠. 그죠? 뭐 노예에게서는 감독, 감독. 그러니까 잔인한 노예 감독이 아니시고 불리하면 뭐죠? 깡패, 불량배 뭐 이런 거를 불리라고 해요. 그러면은 브루트라는 것은 잔인한 폭력, 잔인한 힘. 그러니까 to coerce us into submission. 우리를 굴복시키려고 잔인한 힘을 사용하고 있는 불량배 같은 그런 분이 아닙니다. He doesn't try to break our will, but woos us to himself, so that we might offer ourselves freely to him. 자, 그는요, 그 break 하면은 깨트리다 이 말이죠. 그러니까 우리의 의지를 깨부시려고 막 애쓰시는 그런 분이 아니세요. 우우하면은 달래는 거죠. 우리를 달랩니다. to himself 하면 자기 자신에게 달랩니다. 오히려 하나님이 우리를 이렇게 설득을 하세요. 자기 자신을 향하여 오도록 설득을 하세요. 그래서 우가 설득하다 달래다 이런 뜻이에요. So that we might 우리가 우리 자신을 자유롭게 하나님께 드릴 수 있도록 우리 자신을 잘 설득하시는 분이에요. 그러니까 우리가 하나님께 우리 자신을 드린다 그럴 때 뭐 강압적으로 하는 게 아니라 하나님께 내 드려야 되겠구나 하고 깨달을 수 있게 해주시는 거죠. 그렇게 해서 하나님은 우리에게 항복해라 할 때 그 말을 그런 뜻으로 하시는 거예요. 항복해라 그럴 때 항복할 만한 아주 기쁨으로 항복할 만한 이유를 하나님은 우리에게 다 알게 하시는 거죠. God is a lover and a liberator, or surrendering to Him brings freedom, not bondage. 하나님은 사랑하는 사람이시고요. liberator라면 해방자이시고요. 그리고 surrendering to Him 하나님께 항복하는 것은요. 자유를 가져다 주는 것이지 bondage, 멍해를 가져다 주는 게 아닙니다. When we completely surrender ourselves to Jesus, we discover that He is not a tyrant, but a savior. Not a boss, but a brother. Not a dictator, but a friend. 자, 우리가 우리 자신을 하나님께, 예수님께 완전하게 항복할 때 우리는 다음과 같은 사실을 발견하게 됩니다. 자, 예수님은 not a tyrant, 독재자가 아니고 savior, 구원자이며 not a boss, 그냥 보스, 두목이 아니라 a brother, 형제이고 not a dictator, but a friend. 딕테이터 그러면 그냥 자기 마음대로 하는 게 딕테이터죠. 독재자가 아니라 친구다. 타이런트 하면은 주로 이제 폭력과 주로 관계가 있고요. 딕테이터 하면은 자기의 마음대로 그냥 막 통치해 나가는 걸 딕테이터라고 그러죠. Admitting our limitation, 우리 자신의 한계를 인정하는 것. 이게 이제 또 하나님께 항복한다는 그런 뜻이에요. 그러니까 내 자신의 한계를 인정할 때 그때 우리가 하나님께 항복한다. 이 말이죠. A second barrier to total surrender is our pride. 우리가 완전히 하나님께 자신을 드리는 데 있어서 두 번째 장애물은 바로 우리의 pride, 교만입니다. We don't want to admit that we are just a creature and not in charge of everything. 우리는 다음과 같은 사실을 인정하고 싶어 하지 않아요. 자, 대띠 해보세요. 우리는 그저
피조물이고 그리고 모든 것에 대해서 뭐 책임을 갖고 있는 그런 존재가 아니라는 거예요. 모든 것을 책임지는 그런 사람이 아니라는 거예요. 자, it's the oldest temptation. 그 아주 오래된 옛날부터 있었던 그런 유혹인데요. You be like God. 너 하나님과 같이 될 거야. 이제 창세기 3장에 나오는 거죠. 너 이거 하나님과 같이 될 거야. 이러는 가장 오래된 유혹인데 이게 지금도 아주 상당히 효과가 있죠. 너 네 맘대로야. 네가 하나님과 같이 맘대로 해. But that desire to have complete control is the cause of so much stress in our lives. 자, 그러한 욕망, 하나님과 같이 되고자 하는 욕망. 다시 말해서 자기가 모든 것을 완전히 지배하려고 하는 것. To have complete control is the cause. 이것이 바로 오브 이하의 원인이 되는 거예요. 우리가 살면서 그렇게 많은 스트레스를 받게 되는 원인이 되는 거예요. 자, 자기가 모든 것을 완전히 다 컨트롤하려고 하는 그런 욕망. 내가 가지면 가질수록 있죠. 우리는 삶 속에서 스트레스가 그만큼 더 많아진다는 거예요. Life is a struggle. 인생은 투쟁이죠. But what most people don't realize is that our struggle, like Jacob's, is really a struggle with God. 그런데요, 대부분의 사람이 알지 못하고 있는 것은요, 다음과 같은 거예요. 우리의 투쟁은, 자, 야곱의 투쟁과 같은 것인데, 정말로 하나님과의 투쟁이라는 것이죠. It's really a struggle with God. 우리가 정말 싸우려고 하면 뭘 싸워야 돼요? 하나님과 씨름해야 돼요. 주, 뭐 나를 축복해 주십시오. 그렇지 않으면 주님 못 갑니다 하고 막 밤늦게까지 철야로 기도하고 막 그러는 거 있죠. 간절히 간구하는 거. 응? We want to be God. 우리는 하나님이 되기를 원하지만요. There are no way we are going to win the struggle. 우리는 그 투쟁에서 이길 길이 없어요. There's no way we are going to win the struggle. 그 야곱이 하나님과 싸우는 거 있죠. 어떻게 하나님을 이겼나요? 잘 이길 수는 없죠. 하나님이 그 환도표를 쳤어. 이제 하나님이 이기셨죠, 결국에. 근데 그때도 이제 야곱이 하나님 축복을 막 간구하는 그런 게 나오는데 그 야곱이 하나님께 환도표를 맞기 전에는요. 자기가 자기 원하는 대로 다 해보려고 하는 그런 욕망을 놓지 못한 거예요. 그래서 하나님이 야곱을 찾아와서 너 그거 갖고 안 돼 하면서 이제 그 한계를 깨닫게 하는데 야곱이 절대로 굴복을 안 하죠. 그래서 그냥 도저히 안 되겠다 그래가지고 환도뼈를 탁 치셔요. 그래서 더 이상 하나님과 싸움을 할 수 없게 돼서 이제 무너지죠. 그러고 나서 자기의 한계를 깨닫고 하나님께 축복을 구하는 그런 게 나와요. 그러니까 야곱이 환도뼈를 맞기 전까지는 뭐예요? 하나님이 되려고 한 거죠. 그리고 하나님을 이기려고 한 거예요. 하나님 앞에서 굴복을 안 하려고 다 자기 뜻대로 자기 계획대로 모든 것을 하려고 한 거죠. 그런데 그렇게 해가지고 하나님과의 싸움에서 이길 길이 있어요? 없어요. There's no way we are going to win that struggle. 자, A.W. Tozer said the reason why many are still troubled, still seeking, still making little forward progress is because they haven't yet come to the end of themselves. 자, 토저라는 분이 얘기를 했어요. 자, 뭐뭐 하는 이유는 그러니까 많은 사람들이 여전히 트러블, 근심거리가 많고 아직도 뭔가를 막 구하려고 하고 still making little forward progress. 뭐 여전히 뭔가 앞으로 가려고 막 하는 거. 음? 그러는 이유는 뭐냐 하면은 아직도 그들이 자기 자신의 끝에 도달하지 않았기 때문입니다. 그러니까 사람의 자기 의지를 가지고 그러니까 막 걱정 의심이 되게 많아요. 막 트러블 일어나요. 마음이 미쳐 죽겠어요. 그러면서 뭔가를 막 추구를 하죠. 그리고 뭔가 앞으로 막 나가려고 애써요. 왜 그런 줄 알아요? 그 이제 도저라는 사람이 한 얘기는
아직까지도 자기의 끝을 몰라서 그런 거다. 그런 거다. 자기의 가능성을 믿는 거죠. We are still trying to give orders or interfering with God's work within us. 우리는 아직도 자, to give order, 그 오다를 자꾸 내려고 하는 거예요. 오다를 자꾸 내려고 하고 그러면서 우리 안에서 하나님이 역사하시는 것 있죠. 그걸 자꾸 방해하려고 그래요. 그러니까 하나님은 우리를 도와주려고 우리 안에서 막 역사하시는데 우리는 계속 하나님이 내게 원하시는 게 무엇인가, 내게 주신 뜻이 무엇인가 이거를 알려고 하기보다 자꾸 오다를 자꾸 내는 거예요. 나는 이거를 해줘, 저거를 해줘, 막 이런 식으로 막 간다는 거죠. 그걸 We are still trying to give orders and interfering with God's work within us. 이 말이에요. 자, 그 다음에 맨 위줄로 가겠습니다. We aren't God, never will be. 우리는 하나님이 아니고요. 또 앞으로도 하나님은 결코 될 수가 없어요. We are human. 우리는 사람이에요. 사람. It is when we try to be God that we end up like most like Satan, desire the same thing. 맨 윗줄입니다. 자, 거기 보면요. When we try to be God, 우리가 하나님이 되려고 할 때, 바로 그때에 we end up most like Satan. 우리는 사단과 같이 끝나고야 맙니다. 사단은 어때요? Who desire the same thing. 똑같은 걸 사단이 원했잖아요. 사단이 뭐야? 하나님이 되려고요. 우리들의 하나님이 되어서 우리를 마음대로 원하는 대로 하려고. 그리고 그 사단이 하나님을 인정하지 않고 지가 모든 걸 마음대로 하려고 한 거, 자기가 하나님이 되려고 한 거죠. 그러니까 그 사단이 사람을 유혹할 때도 자기와 같이 네가 하나님이 되라. 이런 식으로 우리를 유혹한 거죠. 그러니까 사람을 하나님과 떼어놓을 수 있는 제일 좋은 방법 중에 하나가 뭐냐면 왜 하나님 말씀을 듣고 사니? 야, 하나님과 같이 하나님이 모든 것을 원하는 대로 자유롭게 하듯이 네가 너 원하는 대로 해. 그러니까 네가 하나님이 돼. 그러니까 그 에덴 동산에서 먹으면 네가 하나님과 같이 될 줄을 알기 때문에 그거 못 먹게 한 거다 이러는 거예요. 사단이 우리에게 그는 최고의 유혹이 뭐냐? 네 맘대로 해라. 하나님이 거침없듯이 너도 네 맘대로 해라. 뭐 이런 식의 유혹인 거죠. Now we accept our humanity intellectually, but not emotionally. 우리는 우리가 인간이라고 하는 것을 지성적으로는 받아들이지만요, 감정적으로는 받아들이질 않아요. 우리 인간이라는 거 알죠? 인텔렉츄얼 우리가 이성이 있잖아요. 우리가 인간이지. 그렇지. 인간으로서 부족한 점이 있고, 나이가 들면 늙고 죽고, 다 알지. 그런데, 우리 안에서 일어나는 이모션, 감정, 이런 것은요, 우리가 인간이다 하는 것에 다 못마땅해. 내가 왜 죽어야 되지? 왜 나를 이렇게 만든 거야? 그러면 이거 안 받아들여. 우리가 인간이라는 것을요. When faced with our own limitation, we react with irritation, anger, and resentment. 우리가요, 우리 자신의 한계와 딱 직면했을 때, 우리는 반응을 해요. 어떻게 반응해요? irritation, 짜증나요. 짜증이 나죠. 화가 나요. resentment, 분노가 막 일어나요. 그렇죠. 한계가 일어나고 그러면, 왜 안 돼? 이거 하면서 막 걷어차고, 하다가 안 되고 자기 절망이 느껴지면 사람들에게 막 화를 내고 뭐 그러죠. 자기 자신에게도 막 분노를 내고 뭐 그러죠. We want to be taller or shorter, smarter, stronger, or talented, more beautiful, wealthier. 우리는 키가 좀 더 크고 싶고, 혹은 뭐 좀 더 작고 싶기도 하고, 뭐 그러기도 바라죠. 너무 자매님들은 너무 크면 또 그것도 괴로워하고 키가 좀 더 작아야 되는데 작고 싶어 막 이렇게도 하고 그러죠. 스마트, 좀 더 머리가 좋고 좀 더 힘이 세고 좀 더 재주가 많고 더 아름다우시고 싶고 웰티어, 좀 더 부자가 되고 싶고 우리는 그러죠. We want to have it all and do it all. 우리는 그 모든 것을 다 갖고 싶어 하고요. 그 모든 것을 다 하고 싶어 해요.
and we become upset when it doesn't happen. 그리고 그런 일이 안 되잖아요. 내가 갖고 싶은 거 다 갖고 싶고 하고 싶은 거 다 하고 싶은데 그런 일이 안 될 때 우리는 become upset. 정신이 없어지죠. 뭐 엉클어진다는 거예요. Then when you notice that God gave others characteristics we don't have, we respond with envy, jealousy, and self-pity. 그러다가 우리가 데티아를 딱 알게 될 때, 노티스 딱 알게 될 때, 뭐를 알아요? 하나님이 다른 사람에게, 자, 내가 갖고 있지 않은 어떤 특성, 성격, 이런 것을 주셨구나 하는 것을 알게 될 때에 우리는 시기심, 질투심, 그리고 자기 연민, 이런 거로 반응을 한다는 거예요. 아, 왜 쟤는 성격이 저렇고, 쟤는 왜 저렇게 키가 크고, 쟤는 왜 저렇게 나보다 머리가 좋은 거야? 이런 식으로 나도 그거 갖고 싶은데 안 되잖아요. 그러면은 제가 이제 그냥 질투심, 시기심, 나는 정말 불쌍한 사람이라고 셀프 피티, 자기 연민이 일어나고 그렇죠. 자, 그다음 보겠습니다. 굵은 글씨예요. What it means to surrender. 항복이라는 것이 의미하는 건 그럼 뭐냐? What it means to surrender. So surrendering to God is not passive resignation, fatalism, or an excuse for laziness. 하나님께 항복한다고 하는 것은요, 수동적으로 포기하는 거, 그런 거 아니에요. fatalism. 하나님께 항복한다는 거 운명주의가 아니에요. or an excuse for laziness. 내가 뭔가를 게으르고 하지 못하는 거에 대한 핑계를 대는 거. 그런 것도 아니라는 거예요. 자, it is not accepting the status quo. status quo는 현 상태죠. 그것은 현재의 내 상태를 받아들이지 않는 것을 말하는 거예요. It may mean the exact opposite, sacrificing your life or suffering in order to change. What needs to be changed. 그것은 이런 뜻이라고 할 수 있죠. It may mean exact opposite. 그것과는 정반대의 뜻이라는 거예요. Sacrificing your life. 당신의 인생을 희생하는 것. 그리고 항복하는 것. 뭐 하기 위하여? One needs to be changed. 바뀔 필요가 있는 것을 바꾸기 위하여서 항복하는 것을 갖다가 하나님께 항복한다. 이런 뜻이 되는 거죠. 네, 우리가 하나님께 항복하는 이유가 뭐겠어요? 막 하다가 주님 손 들고 나옵니다 막 그러잖아요. 우리 찬송가. 이 죄인 손 들고 주님께 나옵니다. 왜 그래요? 자기 한계가 있고 이제 내가 좀 바뀌어야 되는데 하나님의 은혜가 필요한 거죠. 그래서 내 자신이 이건 안 되겠구나. 내가 바뀌어야 되겠구나 할 때 그때서야 이제 손 들고 주님 앞에 나와서 소위 말해서 하나님께 항복을 한다는 거죠. 그러니까 내 자신을 하나님께 드리는 거야. 하나님께 맡기는 거. God often calls surrendered people to do better on His behalf. 하나님은 종종 항복한 사람들에게 called, 요구하십니다. To do better on His behalf. 그를 위하여 싸우기를 요구하십니다. Surrendering is not a coward or doormat. 항복이라고 하는 것은요, 겁쟁이들을 위해서 쓰는 그런 말이 아니에요. 또 doormat라는 것은요, 잠잠히 있는 사람을 doormat 이렇게 얘기하죠. 학대받고도 잠잠히 있는, 그러니까 뭐라 그럴까요? 이짐에 당한 사람들, 잠잠히 있잖아요. 항복이라는 건 그런 사람을 위해서 쓰는 말이 아니라는 거예요, 여기서는요. Likewise, it does not mean giving up rational thinking. 마찬가지로 그것은요, 어떻게, rational thinking, 합리적인 생각을 포기하라는 그런 뜻도 아니에요. God would not waste the mind He gave us. 하나님이 우리에게 주신 그 마인드, 이 마인드를요, would not waste 그러면은 낭비하다, waste 그러면 쓰레기죠. 쓰레기 취급하지 않는다. 이런 뜻이에요. 하나님은 우리에게 주신 그 마음을 쓰레기 취급하지 않으십니다. God does not want lovers to
serve him. 하나님은 그 기계적인 인간, 그러니까 로버트가 하나님을 섬기기를 원하지 않습니다. 그런 거죠. 자, surrendering, 맨 윗줄입니다. Surrendering is not repressing our personality. 항복이라고 하는 것은 우리의 개성, 뭐 인격 이런 것을 repressing, 억압하는 것이 아니에요. God wants to use your unique personality. 하나님은 당신의 그 당신만이 갖고 있는 유니크한 그 독특한 개성을 사용하고 싶어 하세요. Rather than its being diminished, surrendering enhances it. 항복이라고 하는 것은요, 하나님이 우리에게 준 그 퍼스널리티를 축소시킨다기보다는 어떤 말이냐면은 surrendering enhances it. 우리의 그런 퍼스널리티, 유니크 퍼스널리티를 뭔가 강화시켜주는 거예요. 더 높여주고 강화시켜주고. enhances it. C.S. Lewis observed, the more we let God take us over, the more truly ourselves we become. Because he made us. C.S. 루이스가 말을 했어요. The more we let God take us over. 그러니까 하나님이 우리를 더 뭐랄까 지배한다, 지배하게 하면 할수록 우리는 become more true ourselves. 우리는 그만큼 더 진실된 우리 자신이 됩니다. 왜냐하면 하나님이 우리를 만드셨기 때문입니다. 그러니까요. 우리 자신의 삶 속에서 하나님이 개입할 여지를 더 많이 주면 줄수록, 그러니까 하나님이 나를 다스릴 여지를 더 많이 주면 줄수록 우리는 진정한 자아를 갖게 된다는 거죠. 왜냐하면 하나님이 우리를 그렇게 만드셨기 때문에 그런 거예요. He invented all the different people, and you and I were intended to be. 하나님은요, 뭐 사람을 각각 다 다른 사람들, 그런 사람을 다 만드셨죠. 인벤트라는 것은요, 어떤 걸 있게 하는 거잖아요. 그러니까 하나님은 사람 한 사람 다 다르게 나오셨어요. 그러니까 뭐 어떻게 하다가 뭐 그렇게 굴려가지고 이렇게 나오고 저렇게 나오고 한 게 아니라, 가령 그 나라는 사람을 만들어 태어나게 할 때 하나님은 나를 인벤트 하신 거예요. 다른 사람과 다르게 인벤트 하셨어요. 그래서 내가 가진 그것을 다른 사람이 결코 가질 수 없고요. 다른 사람이 하나님이 인벤트해서 딱 가진 성품이나 지는 거를 내가 다 복사해 가질 수 없죠. That you and I were intended to be. 그러니까 당신과 내가 의도되어진 그대로 각각 다르게 다 만드셨다는 겁니다. It is when I turn to Christ, when I give up myself to His personality, that I first began to have a real personality of my own. 자, 바로 이러할 때, 그러니까 내가 그리스도께로 돌아섰을 때, 그리고 내가 내 자신을 그리스도의 성품에 그리스도의 인격에 나 자신을 항복시켰을 때, 기브업 하면은요, 포기하다, 항복하다 그러는데, 이게 뭐죠? 이렇게 기 주는데 딱 이렇게 손을 들어주는 거 있죠? 기브업, 바친다, 항복한다 이런 뜻이죠. 그래서 우리의 자신을 그 그리스도의 그 인격 거기에 딱 이렇게 드릴 때에 그때 처음 우리는 우리 자신의 참된 인격, 개성 이것을 갖기 시작한다는 겁니다. That I first began to have a real personality of my own. 그러니까 우리는 각자 정말 퍼스널리티를 가지고 있죠. 그런데 하나님을 인정하지 않을 때에는 나의 퍼스널리티가 온전히 살아나지를 못해요. 그래서 하나님께 나 자신을 완전히 항복해 드릴 때 하나님이 나를 창조하신 그대로의 내 자신의 참된 real personality 그것이 쫙 살아나고 정말 나는 내가 되는 거죠.
마귀나 욕심이나 뭐 이런 거에 사로잡히지 않은 정말 하나님이 창조한 자유로운 참된 나의 모습을 갖게 된다는 거예요. Surrendering is best demonstrated in obedience. 항복이라고 하는 것은요, 순종 속에서 가장 잘 나타납니다. You say, yes, Lord, to whatever He asks of you. 당신은 하나님이 당신에게 무엇을 요구하든지 간에 거기에 대해서 예, 주님 이렇게 말을 합니다. To say no, Lord, is to speak contradiction. 아닙니다, 주님 하고 말하는 것은 그 모순을 말하고 있는 거다. contradiction, 반박하는 하나님에 대해서 반대하는 것을 말하는 거죠. You can't call Jesus your Lord when you refuse to obey Him. 웬야를 볼까요? 당신이 그리스도께 예수님께 순종하기를 거절한다면 당신은 예수님을 당신의 주님이라고 부를 수 없습니다. 저 로드라는 말 주님이라는 뜻이죠. 주님하고 부르면서 순종하지 않으면은 있을 수 없는 거죠. After a night of failed fishing, Simon muttered the surrender when Jesus told him to try again. 밤새워 고기를 잡았지만 실패한 후에 시몬은 항복의 모범을 보였어요. Muttered surrender. 어느 때 예수님이 그에게 다시 해보라고 말씀하셨을 때에 항복의 본을 보였어요. 항복이란 뭔가? Master, you've worked hard all night. Haven't caught anything. 주여, 우리는 밤새 열심히 일을 했지만 아무것도 잡지 못했습니다. But because you say so, I will let down the net. 당신이 그렇게 말씀하시니 내가 그물을 내리보겠습니다. Surrendered people obeys God's word, even if it doesn't make sense. 항복한 사람들은요, 하나님의 말씀에 순종합니다. 비록 그것이 이해되지 않는다 할지라도 it doesn't make sense. 그러니까 밤새 실패를 해보니까 자기 한계를 깨달은 거 아니에요? 그래서 자기 이제 경험, 자기 모든 실력을 다 동원해서 해봤는데 안 됐어요. 근데 예수님이 깊은 데 가서 그물을 내려라 하니까 좋습니다. 한번 내려보겠습니다. 할 때 뭐야? 자기 자신의 실력이라든가 경험이라든가 이런 거 다 버린 거죠. 그래서 그 깊은 데 가서 그물을 내린 거. 그게 뭐 서렌더라는 거예요. 자기 주장하는 거 아무것도 없죠. Another aspect of a fully surrendered life is a trust. 완전하게 항복한 그러한 삶의 또 다른 면이 바로 trust, 신뢰입니다. Abraham followed God's leading without knowing where it would take him. 아브라함은요, 하나님의 인도하심을 따라갔어요. Without knowing, 알지도 못하고 where it would take him. 하나님을 따라간다는 것이 그를 어디로 데려가는지, 그러니까 하나님이 자기를 어디로 데려가는지를 알지도 못한 채로 하나님의 마음을 따라갔어요. 그게 뭐죠? 왜 따라가죠? 신뢰. 완전 신뢰하니까 따라간 거죠. 하나 waited for God's perfect timing without knowing when. 하나도요. 하나님의 완전한 시간, 하나님이 완전하게 역사해 주실 때를 기다렸어요. without knowing it. 그때가 언젠지는 몰라요. Mary expected a miracle without knowing how. 메리도요. 기적이 일어날 것을 기대했어요. without knowing how. 그 일이 어떻게 일어날지 알지도 못하죠. 그러니까 네가 잉태하여 아들을 낳을 것이다. 근데 이거 어떻게 아들을 낳을 수가 있어요? 방법을 알 길이 없죠. 그러니까 어떻게 아들을 낳지? 아직 처녀인데? 그러니까 어떻게 기적을 기대하는 거죠. 예. Joseph trusted God's purpose without knowing why circumstances happened that way they did. 요셉도 하나님의 목적을
그대로 신뢰했어요. without knowing. Why? 왜 그런지도 모른 채로. Circumstances happened that way they did. 왜 일이 그렇게 벌어지고 있는지, 그 이유가 뭔지 알지도 못한 채로 하나님의 목적에 복종을 했다. 이런 말이에요. The day라고 하는 것은 여기서 circumstance이죠. 그 환경이 일어나는 그 방법대로 일어났다. 뭐 이렇게. day를 circumstances로 보죠, 뭐, 그냥. 네. Each of these people were fully surrendered to God. 이러한 사람들 한 사람 한 사람은 전부 다 하나님께 온전히 항복한 사람들입니다. 요셉도 형들의 미움으로 팔려가고 그리고 뭐 강간미수범으로 잡혀서 감옥에 들어가고 막 그럴 때 왜 나한테 이런 일이 벌어지지? 도무지 알 수가 없었죠. 그런데 하나님이 이렇게 하는 데는 이유가 있을 거다 하면서 하나님을 신뢰한 거예요. Each of these people. 그러니까 이런 사람들이 뭐예요? 바로 하나님께 완전히 항복한 사람입니다. 그러니까 하나님께 완전히 항복한 사람의 그 예를 아브라함을 들었어요. 갈 바를 알지 못하고 때려 따라간 거예요. 한나, 그 사무엘의 엄마 한나. 하나님께서 자기에게 아기를 언제 줄지 알지 못하지만 하나님의 때가 되면은 하나님 주실 거다. 기다렸죠. 메어리도 자기가 어떻게 아기를 낳게 될지 모르지만 기적을 기다렸어요. 다 하나님의 뜻을 받아들임으로써 생긴 일이죠. 요셉도 마찬가지고요. You know you are surrendered to God when you rely on God to work things things out instead of trying to manipulate others, force your agenda and control the situation. 당신은 압니다. 당신이 하나님께 항복했다는 것을. 자, 어느 때 하나님을 신뢰할 때 어디에서 일이나 모든 일에서 그러니까 뭐그 일이나 그 out라는 것은요 여기서 completely 이런 좀 강조의 뜻이 있어요. 그러니까 일이든 무엇이든지 간에 모든 것에서 하나님을 당신이 신뢰할 때 당신은 하나님께 항복한 것이다. 자, 뭐 하는 대신에 instead of 뭐 하는 대신에 trying to manipulate others 다른 것들을 막 조종하려고 하는 대신에 agenda 당신의 뜻을 막 밀어붙이는 대신에 그리고 control the situation 상황을 지가 막 주물럭거려 보려고 하는 그런 것 대신에 모든 것에서 하나님을 완전히 신뢰하면서 있을 때 그때 하나님께 완전히 행복하게 된다는 거죠. You let go and let God work. 당신을 당신은 가게 내버려두고 이제 하나님이 일하시게 하는 겁니다. You don't have to always be in charge. 당신은 언제나 책임을 지려고 할 필요가 없어요. You don't have to always be in charge. Bible says, 성경이 말해요. Surrender yourself to the Lord and wait patiently for Him. 하나님께 너 자신을 드려라. 항복을 해라. 그리고 인내심을 가지고 하나님을 기다려라. Wait patiently for Him. Instead of trying harder, you trust more. 열심히 하려고 하는 대신에 you trust more. 하나님을 더 신뢰하라. You also know you are surrendered when you don't react to criticism and rush to defend yourself. 당신이 그때 항복하게 되는 거예요. 항복한 것을 알게 될 겁니다. 이렇게 하면 이럴 때 항복한 것이 되는 거죠. 어느 때? When you don't react to criticism. 사람들이 뭐라고 막 비평하는데 거기에 이제 반응을 하지 않아요. 그리고 당신 자신을 방어하려고 막 러시도 막 애쓰지 않아요. 그럴 때 이제 항복한 거죠. 그거는. 그죠? 다른 사람이 뭐 막 우리에 대해서
막 비판할 때 반박하지 않고 가만히 있어요. 그리고 자기 자신을 방어하려고 하지도 않아요. 그게 뭐죠? 항복이죠. 그죠? And surrendered heart show up best in relationships. 항복한 마음은요, 관계성에 있어서 최고의 것을 보여주는 거예요. You don't edge others out. 당신은 다른 사람을, 자, edge out 그러면요, 뭐라 그럴까요? 엣지가 밀어내는 거죠. 당신은 다른 사람을 밀어내지 않아요. You don't demand your right. 당신은 당신의 권리를 주장하지 않아요. And you are self-serving. 당신은 자기 자신을 뭐 섬기고 있는 것도 아니에요. When you are surrendered. 항복할 때. 그러니까 항복하면 어때요? 딴 사람 막 쿡쿡 쳐가지고 막 절로 가, 절리 가 이러지도 않고요. 자기 권리를 막 주장하지도 않고 자기 섬기는 거. 항복한 사람이 그래요? 항복하고 백기 들고 온 사람이 뭐 다른 사람을 밀어내고 권리를 주장하고 그러지 않죠. The most difficult area to surrender for many people is their money. 사람들이 항복하기에 가장 어려워하는 그런 분야가 있는데 그게 바로 돈이에요. 그들의 돈 문제입니다. 어디냐? 네. Many have thought, I want to live for God, but I also want to earn enough money to live comfortably and retire someday. 많은 사람들이 이렇게 생각해 왔어요. 나는 하나님을 위해 살고 싶어. 그러나 나는 또한 충분한 돈을 벌고 싶어. 왜? To live completely and retire someday. comfortably. 완전하게, 아니, 편안하게 살고, 어느 날 은퇴. 그러니까, 편안하게 살고, 은퇴를 위해서 나 좀 충분한 돈을 벌고 싶어. 이렇게 말을 해요. Retirement is not the goal of a surrendered life. 은퇴라고 하는 것이 항복한 삶의 목표는 아닙니다. Because it competes with God for primary attention of our lives. 왜냐하면요, 그것은 하나님과 경쟁하기 때문에요. For the primary attention of our life. 우리의 인생의 가장 중요한 관심, 이것을 위해서 하나님과 경쟁하는, 하나님과 싸우는 것이기 때문에 그런 거예요. Jesus said, you cannot serve both God and money. 예수님이 너희가 돈과 하나님을 동시에 섬길 수 없어. 이렇게 말씀하셨죠. And wherever your treasure is, your heart will be also. 너의 보물이 있는 곳에 나의 마음도 있지. 자, 그 다음 보겠습니다. 자, 여기 슈프림 나오는데요. 여기. The supreme example of self-surrender is Jesus. 자기 자신이 항복한 것의 아주 최고의 예는 바로 예수님입니다. The night before his crucifixion, Jesus surrendered himself to God's plan. 십자가에 못 박히시기 전날 밤에 예수님은 하나님의 계획에 완전히 자신을 항복시켰습니다. He prayed, Father, everything is possible for you. Please take this cup of suffering away from me. Yet, I want your will, not mine. 아버지요, 아버지께는 모든 것이 가능합니다. 자, please take this cup of suffering. 이 고통의 잔을 나로부터 치워 주시옵소서. 예, 그렇지만 나는 하나님 아버지 당신의 뜻을 원하는 것이지 내 뜻을 원하고 있지는 않습니다. Jesus didn't pray, God, if you are able to take away this pain, please do so. 하나님은 예수님을 이렇게 기도하지 않았어요. 하나님이시여, 당신이 이 고통을 가져갈 수 있으시다면 제발 please 그렇게 해주십시오. 이렇게 기도 안 하셨다는 거죠.
He had always affirmed that God can do anything. 그는 이미 다 인정했어요. 하나님께서는 모든 것을 다 하실 수 있다. Instead, he prayed. 대신 그는 기도하였죠. God, if it is in your best interest to remove this suffering, please do so. 이게 무슨 말이냐면, 하나님, 이 고통을 제거하는 것이 하나님의 최고의 뜻이라면, 뜻이라면 그렇게 하십시오. But if it fulfills your purpose, that's what I want to. 이것이 당신의 그렇지만 이것이 당신의 뜻을 이루는 것이라면은 그렇게 나는 그것을 원합니다. Jenny Surrender says, Father, if this problem, pain, sickness, or circumstances needed to fulfill your purpose or glory in my life or in another, please don't take it away. 진짜 행복한 사람들은 이렇게 말을 해요. 아버지시여, 이러한 문제, 고통, 병, 그리고 환경이 필요한 것이라면 뭐 하는데? 당신의 목적을 이루고 나의 삶 속에 영광을 나타내고 그러니까 나의 삶이든 혹은 다른 사람의 삶이든 당신의 목적을 이루고 영광을 나타내기 위하여 필요한 것이라면은 Please don't take it away. 그거 가져가지 마십시오. This level of maturity does not come easy. 이런 정도의 성숙이라는 것은 쉽게 이루어지는 건 아니죠. In Jesus' case, he agonized so much over God's plan that he sweat drops of blood. 예수님의 경우는 그는 so much over God's plan, so 된 용법이에요. 하나님의 계획을 놓고 많은 고뇌에 찬 시간을 보냈어요. 어느 정도까지 했느냐 하면은, he sweat drops of blood. 그는 땀방울이 되기까지, 그렇게 하나님의 계획을 놓고 많은 고민을 했어요. That surrender is hard work. 이런 걸 보면요, 어때요? 항복이라는 건 아주 어려운 일이라는 거죠. In our case, it is intense warfare against our self-centered nature. 우리의 경우는 이 항복이라는 것은요, 자기 중심적인 우리의 본성에 대한 아주 강렬한 전쟁과도 같은 것입니다. 그러니까 항복하는데 제일 큰 문제가 뭐예요? self-centered nature, 우리 안에 있는 자기중심적인 성격, 이거라는 거예요. 그게 쉬운 게 아니에요. 그래서 뭐라고 해서 intense warfare, 아주 격렬한 전쟁이라는 거예요. 자, 그 다음 보겠습니다. 자, 굵은 글씨예요. The blessing of surrender, 항복의 축복. The Bible is crystal clear about how you benefit when you fully surrender yourself and your life to God. 성경은 아주 분명해요. 무엇에 대해서 당신이 어떻게 이익을 얻을 수 있는지, 당신에게 어떻게 좋은지 이렇게 하면 좋겠죠? When you fully surrender yourself, 당신이 당신의 삶을 하나님께 완전히 항복해 드릴 때에 당신에게 어떤 점이 좋은지에 대해서 아주 분명합니다. First, 첫째, you experience peace. 당신은 평화를 경험할 것입니다. Stop quarreling with God. 하나님과 다투기를 그만두세요. If you agree with him, you will have peace at rest and things will go well for you. 만약에 당신이 하나님의 뜻에 동조를 한다면, 찬성한다면, 당신은 마침내 평화를 얻게 될 것이고, 그리고 모든 것은 당신을 위해 잘 돌아갈 겁니다. Go well for you. Next, you experience freedom. 자, 두 번째로요, 당신은 자유를 경험하게 됩니다. Offer your service to the ways of God and the freedom never quits. 당신 자신을
하나님의 방법에 들이십시오. 그러니까 하나님이 역사하시는 대로 자신을 들이세요. 그러면은 the freedom never killed. 그 마음의 자유가 결코 떠나지 않을 것입니다. His command sets you free to live openly in his freedom. 그의 명령은 당신을 해방시켜 줄 거예요. 그래서 to live openly, 참 공개적으로 쫙 오픈된 그런 삶을 살게 될 겁니다. 하나님이 주신 자유 안에서 오픈된 삶을 쫙 살게 될 거라는 거예요. Third, you experience God's power in your life. 실제로 당신은 당신의 삶 속에서 하나님의 능력을 경험하게 될 겁니다. Stubborn temptation and overwhelming problems can be defeated by Christ when given to Him. 아주 고집스러운 유혹이라든지 그 끈질긴 유혹이죠. Overwhelming problem, 압도적인 문제, 뭐 당신을 두렵게 하는 그런 문제들, 이런 것들은 예수님에 의하여 패배되어 줄 것입니다. 예수님이 이런 거 다 치워버릴 겁니다. 당신 자신을 주님께 드릴 때 말이죠. 여기 기분의 여기 의미상의 주어가 stubborn temptation and overwhelming problem. 고집스러운 뭐 유혹이나 아주 무시무시한 그런 문제들을 주님께 다 이렇게 드릴 때, 이런 것이 다 주님께 드려질 때 주님께서 그거 다 물리쳐 주신다 말이죠. As Joshua approached the biggest battle of his life, he encountered God, went and worshipped before him and surrendered his plan. 여호수아가 그의 생애에 있어서 가장 커다란 전투를 하려고 가고 있을 때에 그는 하나님을 만났습니다. 그리고 그 앞에 예배하는 자세로 쓰러졌습니다. 그리고 그에게 복종하였습니다. The surrender led to stunning victory at Jericho. 그러한 항복이 여리고에서 아주 놀라운 승리를 얻게 했습니다. This is the paradox. 이거는 참 모순된 이야기 같아 보이죠? Victory comes through surrender. 승리라고 하는 것이 항복을 통해서 온다. Surrender doesn't weaken you. 항복은 당신을 약하게 만드는 게 아니에요. It strengthens you. 항복은 당신을 강하게 만드는 거예요. Surrender to God. You don't have to fear or surrender to anything else. 하나님께 항복하세요. 당신은. 자, 그 밖에 어떤 것도 두려워한다거나 그 어떤 것들에게 항복할 필요가 없어지는 거예요, 그때는. 그러니까 하나님께 항복하면 다른 거에 항복할 일이 없다는 거죠. 두려울 것도 없고요. William Booth, founder of Salvation Army, said, "The greatness of man's power is in the measure of his surrender." 윌리엄 부스, 구세군의 창시자죠. 이 사람이 이렇게 말을 했어요. 사람의 능력의 가장 큰 위대함은 어디에 있느냐? 그의 항복의 정도에 있습니다. 그러니까 greatness, measure 이렇게 나왔죠. 그러니까 사람의 능력이 크면 클수록 그 사람의 항복의 정도가 그만큼 큰 거죠. 그런 말이에요. 그러니까 사람의 능력의 위대함은 그가 얼마나 하나님께 항복하느냐에 달려있는 것입니다. 이렇게 번역하면 되겠습니다. Surrendered people are the ones God uses. 항복한 사람이 하나님이 사용하는 사람들입니다. God chose Mary to be the mother of Jesus, not because he was talented or wealthy or beautiful, but because he was totally surrendered to him. 하나님은 마리아를 그 예수님의 어머니로 선택을 하셨는데요. 그것은 마리아가 뭐 재주가 많다거나 부자라거나 아름다워서가 아니라 not because 마리아가 하나님께 완전히 항복했기 때문입니다. When angel explained God's improbable plan, he calmly responded.
I'm the Lord's servant and I'm willing to accept whatever he wants. 천사가 하나님의 그 improbable을 하면은요, 있을 것 같지도 않은 이 말이 이제 improbable, 믿어지지 않는 이 말이죠. 하나님의 그 믿어지지 않는 계획을, 그러니까 우리로서는 믿을 수 없는 그런 하나님의 계획을 천사가 설명을 했을 때 마리아는 조용하게 반응했습니다. I'm the Lord's servant. 나는 주의 종입니다. And I'm willing to accept whatever he wants. 나는 하나님이 무엇을 원하시든 기꺼이 받아들이겠습니다. Nothing is more powerful than a surrendered life in the hands of God. 자, 하나님의 손에 항복하는 그러한 삶보다도 더 강력한 삶은 없습니다. So give your service completely to God. 그러니 당신 자신을 하나님께 온전하게 드리십시오. 자, 그 다음. 자, 굵은 글씨예요. The best way to live. 자, 끝이 다 돼가요. 조금 인내하시기 바랍니다. 자, 가장 잘 사는 방법. Everybody eventually surrendered to something or someone. 사람들은 누구나 다 결국에는 그 무엇에든 혹은 그 누구에게든 항복을 하지요. If not to God, you will surrender to the opinions or expectations of others, to money, to resentment, to fear, or to your own pride, lust, or ego. 만약에 당신이 하나님께 항복하지 않는다면요, 당신은 다른 사람들의 의견이라든가 다른 사람이 당신에게 기대하는 그런 것에 항복을 하게 될 거고, 또 뭐 돈에 항복을 할 거고, 리젠트, 분노에 항복을 한다거나, 두려움에 항복을 한다거나, 당신 자신의 프라이드에 항복을 한다거나, 러스트, 정욕이라든가, 혹은 자아, 여기에 항복을 하게 될 거예요. 그러니까 하나님께 항복하지 않으면 하여튼 뭔가 다른 것에 하여튼 이런 것들에 항복한다는 거죠. You are designed to worship God, and if you fail worship Him, you will create other things, idols to give your life to. 당신은 하나님을 경배하도록 만들어졌죠. 만약에 당신이 하나님을 경배하지를 못한다면은 당신은 다른 거를 만들어낼 거예요. 소위 말해 뭐죠? 우상을 만들어낼 거예요. To give your life to. 당신의 삶을 드릴, 당신의 삶을 바칠 다른 어떤 것, 그 우상들을 만들어낼 겁니다. You are free to choose what you surrender to. 당신이 무엇에 항복을 할 것인지 선택할 자유는 있어요. But you are not free from the consequences of the choice. 그러나 당신은 당신이 선택한 그 결과에서부터 벗어날 수는 없는 거죠. Stanley Jones said, "If you don't surrender to God, to Christ, you surrender to chaos." 스탠리 존스가 말을 했어요. 당신이 그리스도께 항복하지 않는다면 당신은 혼란에 항복하게 되는 겁니다. 그렇죠. 뭐 인생 어떻게 살아야 되는지 뭐 혼란스럽죠. 그리스도께 항복하지 않으면 그렇게 된다는 겁니다. 자, 그 다음 보겠어요. Surrender is not the best way to live. 항복이라고 하는 것은 살아가는 최고의 방법이 아니에요. 뭐예요? It's the only way to live. 살아가는 유일한 방법인 겁니다. 제일 좋은 게 아니에요. 유일한 길. 즉 항복만이 우리가 세상을 살아가는 길이다. Nothing else works. 다른 것은요, 소용이 없어요. All other approaches lead to frustration, disappointment, and self-destruction. 다른 모든 접근, 다른 방법으로 이렇게 저렇게 접근하는 거 그런 거 있죠. 그러니까 다른 방법으로 해보는 거. 이것은 좌절만 하게 되고 낙심하게 되고 자신을 파괴하는 데 이르게 될 것입니다. King James Version calls surrender your reasonable service. 킹 제임스 버전은요, 항복이라고 하는 것을 당신의 이성적인 서비스, 예배다. 이렇게 말을 하고 있어요.
서비스, 봉사, 예배. 여기서는 예배라고 하죠. 예. 항복이라는 것은요, 그냥 생각도 없이 막 이렇게 그냥 막 하는 게 아니라 리즈너블한 거예요. 내가 하나님께 항복한다 그럴 때 아주 리저너블한 거예요. 그렇지. 내 한계를 내가 알지. 하나님은 전능하시지. 하나님은 자기에게 자신의 의뢰하는 자를 도와주시지. 하는 그 리저너블한 그런 생각들이 있죠. 그래서 항복한다 하는 것은 하나님께 아주 그 리저너블한 예배를 드리는 것이나 마찬가지라는 거예요. Another version translates it the most sensible way to serve God. 다른 버전을 보면요. 이 항복이라는 것을 뭐라고 번역을 했느냐 하면은 하나님을 섬기는 가장 현명한 방법이다. 이렇게 얘기를 했어요. Most sensible way to serve God. Surrendering your life is not a foolish emotion, impulse, but a rational, intelligent act. The most responsible and sensible thing you can do with your life. 당신의 삶을 드린다 하는 것은 바보 같은 그런 감정적인 충동, 뭐 그것 때문에 드리는 것이 아니고요. 레셔널, 합리적이고 인텔리전트, 지적인 행동인 것이에요. 그리고 가장 책임성 있는 그리고 현명한 것입니다. 당신의 삶 속에서 당신이 할 수 있는 가장 책임성 있는 일이고 현명한 일입니다. 이 말이에요. 네, 하나님께 자신을 드리는 것, surrendering your life. 자, that's why Paul said, so we make it our goal to please him. 그래서 바울이 이렇게 말한 거죠. 그러니 하나님을 기쁘시게 하는 것을 너의 목표로, 우리의 목표로, 우리는 하나님을 기쁘시게 하는 것을 우리의 목표로 삼습니다. We make it our goal to please God, please him. Your wisest moments will be those when you say yes to God. 당신에게 있어 가장 지혜로운 그 순간은 어느 때냐면요. 당신이 하나님께 예하고 말할 때입니다. 자, 맨 위를 보세요. 네, 맨 위줄. Sometimes. Sometimes it takes years, but eventually you discover that the greatest hindrance to God's blessing in your life is not others, it is yourself, your self-will, stubborn pride, and your personal ambition. 때때로 그것은 수년이 걸릴 수 있어요. 그러나 결국 당신은 discover, 알게 될 겁니다. 하나님, 당신의 삶 속에 하나님의 축복을 받는데 가장 커다란 힌더러스, 방해물은 다른 것이 아니라는 것을 발견하게 되는데, it is, it is your, 그 방해하는 거, 그거 뭐냐? It is yourself. 그것은 당신 자신. 당신 자신의 의지, your self-will, 그리고 stubborn pride, 고집스러운 그 pride, 그리고 개인적인 야심. 이런 것이 우리가 하나님으로부터 받아야 될 축복을 방해하는 그런 것을 결국 발견하게 될 거예요. 시간이 가다 보면 처음에는 내가 왜 그러지? 뭐 이렇게 내가 왜 하나님께 항복을 해야 돼? 그 깨닫는데 좀 시간이 걸리기는 해요. 그래서 결국 발견하게 될 것이, 내가 이렇게 축복을 받지 못하는 이유가, 어? 못하게 되는 이유가 다른 것이 아니라, 그게 뭐냐 하면은 내 자신이다. 내 자신의 이 프라이드다. 내 개인적인 야심, 이런 것 때문에 내가 축복을 못 받는다. You cannot fulfill God's purpose for your life while focusing on your own plan. 당신은 하나님의 목적을 결코 당신의 삶을 위해서 이루지 못할 것입니다. 당신 자신의 계획에 초점을 맞추고 있는 한 당신은 당신 삶에 둔 하나님의 목적을 결코
이룩할 수가 없을 것입니다. If God is going to do His deepest work in you, it will begin with this. 만약에 하나님께서 당신 안에서 그 아주 당신 안에서 깊이 역사하고자 하신다면은 그것은 이렇게 시작할 것입니다. So give it all to God. 그러니 하나님께 모든 것을 드리십시오. 뭘 드리는? All your past regret. 지난 날에 대한 어떤 후회. Your present problem. 당신의 현재 문제들. Your future ambition. 당신이 갖고 있던 미래에 대한 어떤 야망. Your fear. 당신의 두려움. 꿈. Weakness. 약점. 버릇, hurt, 상처, 행업 이렇게 나오는데요. 그 행업이라는 것이 고민, 컴플렉스, 열등감 이런 거를 이제 행업이라고 그러죠. 열등감 이런 것을 하나님께 다 드려야 하는 거예요. 응? 그러니까 자, 다시 한번 보자. 하나님이 당신의 삶 속에 깊이 가장 깊은 일을 하는 것을 하고자 하게 한다면 하고자 하실 때 그러니까 하나님이 당신 마음속에 깊이 역사하고자 하실 때에 그건 이런 식으로 시작이 되는 거예요. 그 뭐냐 하면은 그걸 다 하나님께 드리는 거예요. 그러니까 말한 여기 뭐 당신의 문제, 미래의 야심, 뭐 열등감, 상처 이런 걸 다 하나님께 드리는 거예요. Put Jesus Christ in the driver's seat of your life and take your hands off the steering wheel. 자, 예수님을요, 자동차 당신 인생의 운전석에 앉히십시오. 그리고 take your hand off the steering wheel. 자동차 그 핸들에서 당신 이제 손 떼세요. 말이에요. take your hands off the steering wheel. Don't be afraid. 그리고 두려워하지 마세요. Nothing under his control can never be out of control. 예수님이 통제하시는 것. 예수님 지배하에 있는 그 어떤 것도 함부로 대갈 수가 없어요. Out of control. Mastered by Christ, you can handle anything. 예수님에게 의하여 지배를 받음으로써 당신은 모든 것을 다룰 수 있게 됩니다. You'll be like Paul. 당신은 바울과 같이 될 거예요. I'm ready for anything and equal to anything through him who infused inner strength into me. 나는 모든 걸 위해 준비가 되었고 모든 것을 할 만하다. be equal to 하면 be equal to면 감당할 만하다죠. 예수님을 통해서. 예수님이 나에게 내 안에 내적인 힘을 infuse 넣어주시는 그 예수님을 통해서. 그러니까 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느냐. 그 말이죠. That is, I'm self-sufficient in Christ's sufficiency. 나는 예수님의 충분함 속에서 나도 충분하다. Paul's moment of surrender occurred the Damascus Road after he was knocked down by blinding light. 사도 바울이 항복했던 그때가 언제냐? 다마스커스로 가는 길에서 일어났죠. 항복했죠. 어느 때 그가 knockdown 맞아 쓰러졌을 때에 그러니까 눈을 멀게 하는 빛을 받고 쓰러졌을 때 그때 항복이 일어났다. 사도 바울이 항복하게 됐죠. For others, God gets our attention with a less drastic method. 다른 사람에게서 하나님은요, 덜 극적인 방법으로 우리의 관심을 끄셨죠. 사도 바울의 경우는 아주 상당히 강렬한 그런 방법으로 부활의 주님이 확 나타나서 눈을 멀게 하고 막 이렇게 하면서 했죠. 근데 다른 사람의 경우는 좀 덜 드레스틱하면은 덜 격렬한 그런 방법으로 우리를 하나님께서 주목하셨죠.
regardless 뭐 어떻든 간에요. surrendering is never just a one-time event. 항복이라고 하는 것은요. 단지 한순간의 이벤트가 아니에요. Paul said, I die daily. 사도 바울이 말했죠. 난 날마다 죽는다. 날마다 죽는다. This is a moment of surrender and this is a practice of surrender. 항복의 순간이 있는 거고요. 항복을 practice, 연습할 때가 있는 겁니다. 그래서 연습이라기보다는요. practice하면 실행하다. 항복해야 될 시점이 순간이 있는 거고요. 항복을 실행할 때가 있는 거다. Which is moment by moment and lifelong. 이것은 어느 거냐? 순간순간 일어나는 것인데 lifelong, 일생 동안 일어나는 거예요. The problem with the living sacrifice is that it can crawl up the altar, so you may have to surrender your lifetime 50 times a day. 이 산 희생 제물이 가지고 있는 문제는 뭐냐? The problem with the living sacrifice. 그게 뭐냐면 it crawls up the altar. altar는 제단이잖아요. 자, 그 희생 제물은 제단에게 드려야 되죠. 그런데 그 희생 제물이 crawl up, crawl은 기어 나오는 거죠. up라는 말은 이건 분리를 뜻하는 거예요. OFF, 이거는 분리를 뜻해요. 그러니까 이 희생제물이 슬슬 기어나와가지고 재단을 떠난다는 거예요. 그게 이 산 제물의 문제예요. 그래서 you may have to surrender your life 50 times a day. 당신은 하루에도 50번씩 당신의 삶을 하나님께 드리지 않으면 안 될 것입니다. 항복하지 않으면 안 될 겁니다. 가만 놔두면 그냥 스물스물 기어나와요. 어느 팀에. 자기 자신의 이익을 따라 생각을 따라서. You must make it daily habit. 당신은 그거를 날마다의 습관으로 만들지 않으면 안 됩니다. Jesus said, if people want to follow me, they must give up the things they want. 예수님이 말씀하셨어요. 아무든지 나를 따라오기를 원한다면 그는 자기들이 원하는 것을 포기하지 않으면 안 된다. 자기 십자가를 버리고 이 말이죠. They must be willing to give up their lives daily to follow me. 그들은 나를 따르기 위하여서는 날마다 자기의 삶을 기꺼이 포기하지 않으면 안 됩니다. They must be willing to give up their lives daily to follow me. 그 다음에 이제 몇 줄 안 남았어요. 자, let me warn, 여기 봅시다. Let me warn you. 자, 내가 경고 한마디 하겠습니다. When you decide to live a totally surrendered life, the decision will be tested. 당신이 완전히 항복한 삶을 살기로 결정을 할 때 그 결정은 좀 테스트를 받을 거예요. will be tested. Sometimes it will mean doing inconvenient, unpopular, costly, or seemingly impossible task. 때때로 이때는요 완전히 항복한 삶이죠. 완전히 항복한 삶 그 자체가요. doing inconvenient task 뒤에 task로 다 연결해 보면 좋겠어요. 불편한 과업을 하는 거죠. 그리고 unpopular 사람이 알아주지 않는 일. costly task. 그 뭐 하려 그러면은 돈이 들어가요. 값비싼 대가를 치르는 거라. 혹은 seemingly impossible. 눈으로 보기에는 거의 눈으로 보기엔 불가능한 일. 이런 거를 한다는 것을 뜻하는 거예요. 항복을 한다는 것은요. It often means doing the opposite of what you feel like doing. 그것은 종종 어떻게요? 당신이 feel like 이제 하고 싶어야 되죠. 하고 싶어하는 것과는 정반대의 것을 하는 것을 뜻하기도 합니다. One of the great Christian leaders of the 20th century is Bill Bright, the founder of Campus Crusade for Christ. 20세기의 가장 위대한 기독교 지도자 중에 한 사람이 바로 빌 브라이트예요. 빌 브라이트가 누구냐면 CCC, CCC의 창시자죠.
through crusade step around the world, the four spiritual laws track and the Jesus film seen by over 4 billion people, more than 150 million people have come to Jesus, come to Christ, and will spend eternity in heaven. 크루세이드 스텝이라는 것은 CCC 간부들을 말하는 거죠. 네, CCC 간부들. 세상에 있는 CCC 스텝들을 통해서, 그리고 for spiritual law track 하면 이건 이제 우리가 CC에서 사용하는 전도제 사형리를 통해서, 그리고 Jesus film 영화 예수님 지저스를 통해서, 이 영화가요 그 4 billion people, 빌리언 그러면은 숫자로 말하면 이제 그 빌리언이 10억이에요. 10억. 그러니까 4 빌리언 하면 40억. 40억의 사람이 본 영화 지저스를 통해서 more than 150 million people, 그러니까 1억 5천만이죠. 밀리언이 100만이니까 50밀리언 하면은 5천만. 그 다음에 150밀리언 하면 1억 100만, 1000만, 1억 5천 명. 1억 5천 명 이상이 그리스도께로 나오게 되었고 하늘나라에서 영생을 누리게 되었습니다. 자, I once asked Bill. 내가 한 번은 그 빌 브라이트 박사에게 물어봤어요. Why did God use and bless your life so much? 왜 하나님은 당신의 삶을 그렇게 사용하시고 축복해 주셨습니까? 그런 말 했어요. When I was a young man, I made a contact with God. I literally wrote it out and signed my name at the bottom. 내가 젊었을 때 나는 하나님과 약속을 했죠. Make a contract with 하면 이게 이제 계약서를 만든다는데요. 약속을 했습니다. 그리고 문자 그대로 나는 썼어요. 그것을 작성을 했어요. Wrote it out and signed my name at the bottom. 그 계약서 아래다가 내 이름을 서명을 했습니다. It said, from this day forward, I'm a slave of Jesus Christ. 거긴 이렇게 써 있어요. 오늘 이 시간 이후로 나는 예수 그리스도의 종입니다. Have you ever signed a contract like that with God? 당신은 예수님과 그러한 계약서에 사인을 해본 적이 있으신가요? Are you still arguing and struggling with God over His right to do with your life as He please? 당신은 아직도 하나님과 말다툼을 하고 싸우고 있나요? Arguing, struggling with God. 뭐에 대해서요? 하나님의 권리에 대해서. 그러니까 하나님이 as pleased, 하나님이 원하시는 대로 내 인생에서 뭔가를 하실 하나님의 그 권리에 대해서 하나님과 아직도 말다툼을 하고 그리고 싸우고 있는 거예요. Now is your time to surrender to God's grace and love and wisdom. 자, 이제 당신이 항복할 시간이 되었어요. 어떤 것에 대한 항복이냐? 하나님의 은혜와 사랑과 지혜에 대한 항복. 그래서 항복해서 은혜를 세계 들어가고 사랑의 세계 속에 지혜 세계 속에 들어가는 그런 항복의 시간이 되었습니다. 자, 지금이 바로 그때입니다. 이제 이런 하나님과의 어떤 계약서, 하나님 이 시간 이후로는 어떻게 살겠습니다 하는 그런 계약서. 그래서 하나님의 은혜와 능력과 지혜 속에 쫙 들어가고자 하는 그런 소원을 가지고 선언을 하라. 네, 그런 말이죠. 자, 여기까지 했습니다. 그 아래 굵은 글씨 보면요. The heart of worship is surrender. 예배의 마음, 예배의 중심은 그러니까 항복이라는 거죠.
Surrender your whole being to Him to be used for righteous purpose. 자, 하나님께 의롭게 쓰임 받기 위해서 너 자신을 하나님께 온전히 드려라. What area of my life am I holding back from God? 나의 삶 속에 어떤 분야에서 하나님으로부터 hold back 그러면요, 감추다, hold back from. 내 삶의 어떤 분야를 내가 하나님께 감추고 있습니까? 이 말이에요. 하나님께 다 드러내라 이 말이죠. 여기까지 해서요. 우리 챕터 10 다 했습니다. 읽어보시고 새롭게 이 안에 좋은 메시지가 많으니까요. 마음껏 잘 새기실 수 있으면 좋겠습니다. 자, 마치겠습니다.